నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీప్రభ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఐఐటి మద్రాసులోని ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ సమ్మిట్ 2025లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇకపై భవిష్యత్ అంతా భారతీయులదే అని వ్యాఖ్య. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. ఉపాధి హామీ కార్యక్రమాల అమలుపై పురోగతి నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం. మచిలీపట్నం ఆర్టీసీ డిపోలో జిల్లా డిస్పెన్సరీ నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి రవీంద్ర. మచిలీపట్నం నుండి పలు సర్వీసులను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన మంత్రి. యువత ఉత్సాహం భవిష్యత్ ఆవిష్కరణలకు నాంది పలుకుతుందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యానించారు. విద్యాభ్యాసం పూర్తయ్యాక ఎంత సంపాదిస్తామని సగటు విద్యార్థుల ఆలోచనలకు భిన్నంగా ఐఐటి విద్యార్థులు ఉంటారని వెల్లడించారు. నూతన ఆవిష్కరణల సృష్టికర్తలు నేటి యువతరమే అని మద్రాస్ ఐఐటిలో నిర్వహించే ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ సమ్మిట్ 2025లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఐఐటిలో 30% విద్యార్థులు తెలుగువారు ఉండటం గర్వకారణమని తెలిపారు. విద్యాభ్యాసం తర్వాత నూతన స్టార్టప్లతో వ్యాపారస్తులుగా స్థిరపడాలన్న ఆలోచనలు ఐఐటి విద్యార్థులు అని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ సంస్కరణలు, ఆర్థిక సంస్కరణలో జరిగిన విప్లవాత్మక మార్పులకు రష్యా, చైనాలే ఉదాహరణలని స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ సంస్కరణల వైపు వెళ్లిన రష్యా చిన్న చిన్న దేశాలుగా విడిపోయిందని గుర్తు చేశారు. ఆర్థిక సంస్కరణల వైపు వెళ్లిన చైనా మాత్రం ప్రపంచంలో 2వ స్థానంలో నిలిచిందని అన్నారు. దేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలో భాగంగా టెలికమ్యూనికేషన్స్, ఐటీని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించామని తెలిపారు. హైదరాబాద్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఏర్పాటు కోసం బిల్ గేట్స్ ను ఒప్పించిన అనుభవాలను విద్యార్థులతో ఆయన పంచుకున్నారు. Youngsters, I am very happy by seeing here 25 to 30% students are from Andhra Pradesh Telugu community. I am proud of. I wanted to place before you, even faculty members, history we have to go back. Always I am classifying after independence. Pre-economic reforms, post-economic reforms. Pre-economic reforms, if you go through very stable governments, but they followed the policies which are not conducive at that time. If you see mixed economy, mixed results, and many things are under government control, even license Raj. If government will give permission, then only you have to start industry. Today you are free to start any industry across the table. That is the beauty of reforms. Even GDP, at that time 3%, 2%, 4%. Even as chief minister, I used to go to outside as a politician. People used to heckle us, oh Indians, you are not capable. That was the situation I have faced even all over the world. That was the things happened at that time. But 2 or 3 things, if you see, they started IITs. This is a brilliant idea at that time. They started IITs. One among that IITs is Madras also. If you see here, around 1960 to 1990, more than 1 lakh of IITs have been produced. More than 30,000 doctors have been produced. There is no opportunities in India. They went all over the world. All globally, they have become very rich knowledge force that has become a brain drain, but global footprint for Indians on knowledge front. If you see here, as students, you must have broad idea. Same time, Russia and China. Russia has gone political reforms. That was very powerful country at that time, competing with America. But when they took initiative for political reforms, country was divided into 16, 17 countries. Same time, China has gone economic reforms. That is 1978. Earlier stories you know very well. Because of single thing, single focus on economic reforms, China has become today number 2 economy in the world. That is the biggest initiative China has taken. India, post-economic reforms, if you can go through, 1991 we started economic reforms. Even if you see at that time, not a option, compulsion. We don't have money to import petrol and diesel. That is how we forced, but it has given wonderful results after that. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు నిర్దేశిత గడువులోపు పూర్తి చేయాలని, మౌలిక వసతుల కల్పన విషయంలో చురుగ్గా వ్యవహరించాలని అధికారులకు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ దిశానిర్దేశం చేశారు. ఉపాధి హామీ కార్యక్రమాల అమలుపై పురోగతి నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. నియోజకవర్గంలోని గ్రామాలు, పిఠాపురం మున్సిపాలిటీ, గొల్లప్రోలు నగర పంచాయతీలో తాగునీటి సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించాలని అన్నారు. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు నిర్దేశిత గడువులోపు పూర్తి చేయాలని, మౌలిక వసతుల కల్పన విషయంలో చురుగ్గా వ్యవహరించాలని అధికారులకు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ దిశానిర్దేశం చేశారు. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ అధికారులు, పిఠాపురం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ
ఉప్పాడ డైరెక్టర్ పర్యటించి అభివృద్ధి పనులపై సమీక్షించారు. తమ పర్యటన వివరాలను ఉప ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు. పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ నిధులతో చేపడుతున్న రహదారి పనులు, ఉపాధి హామీ కార్యక్రమాల అమలుపై పురోగతి నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. నియోజకవర్గంలోని గ్రామాల పిఠాపురం మున్సిపాలిటీ, గొల్లప్రోలు నగర పంచాయతీలో త్రాగునీటి సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించాలని అన్నారు. ఈ వేసవి సమయంలో నీటి సరఫరాకు ఎలాంటి అంతరాయాలు ఉండకూడదని సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ దగ్గర తనిఖీలు చేయాలని అన్నారు. నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి వివిధ పథకాల ద్వారా నిధులు సమకూరుస్తున్నాము. వాటిని సద్వినియోగం చేసి ప్రజలకు మేలు చేసే బాధ్యత అధికార యంత్రాంగంపై ఉందని పవన్ తెలిపారు. అభివృద్ధి పనులు, మౌలిక వసతుల కల్పనను నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలి. ప్రతి వారం ఈ పనులపై సమీక్ష చేపడతాను. అధికారులు క్షేత్రస్థాయి పురోగతిని నిశితంగా పరిశీలించాలి. పనుల నాణ్యత ప్రమాణాలను పరిశీలించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని అన్నారు. తన కార్యాలయం దృష్టికి వచ్చిన సమస్యలను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ పనిచేస్తుందని, విద్యుత్ అంతరాయ సమస్య ఉందని తెలియగానే టిడ్కో గృహాల వద్ద 3 కోట్లతో 5 MVM సామర్థ్యంతో కొత్త సబ్ స్టేషన్ పనులు చేపట్టామని తెలిపారు. అమృత్ 2.0 ద్వారా పిఠాపురం పట్టణంలో త్రాగునీటి సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు ఇప్పటికే పురపాలక శాఖ అధికారులతో సమీక్ష చేశామని, పిఠాపురం ఉప్పాడ రైల్వే గేట్ వద్ద ట్రాఫిక్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపగలిగామని తెలిపారు. ఎంతో గొప్ప చరిత్ర కలిగిన ఆర్టీసీని కాపాడుకుంటూ అభివృద్ధి పదంలో నడిపించుకోవాలని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర సూచించారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ రవాణా వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఛాలెంజ్ గా మార్చిన నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ కూడా అదే స్థాయిలో అడుగులు వేయాలన్నారు. ఇప్పటికే కార్గోను ప్రారంభించడం ద్వారా ఆదాయం పెరిగిందని, ఆర్టీసీలో ఎలక్ట్రానిక్ బస్సులు ప్రవేశపెట్టే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుందని అన్నారు. మచిలీపట్నం ఆర్టీసీ డిపోలో జిల్లా డిస్పెన్సరీ నూతన భవనాన్ని ఆర్టీసీ చైర్మన్ కొనగళ్ల నారాయణరావు, ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావుతో కలిసి మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రారంభించారు. డిస్పెన్సరీలో ఏర్పాటు చేసిన సదుపాయాలను అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. మచిలీపట్నం నుండి రేపల్లి, బాపట్ల, చీరాల మీదుగా ఒంగోలు బస్సు సర్వీసులను జెండా ఊపి ఆయన ప్రారంభించారు. ఆర్టీసీ సిబ్బంది కోసం నూతన డిస్పెన్సరీ ఏర్పాటు చేయడం సంతోషంగా ఉందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. ఆర్టీసీ చైర్మన్ తొలి అధికారిక సమావేశంలోని ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమం చేపట్టడం అభినందనీయమని అన్నారు. ఎంతో గొప్ప చరిత్ర కలిగిన ఆర్టీసీని కాపాడుకుంటూ అభివృద్ధి పథకంలో నడిపించుకోవాలని అన్నారు. ప్రయాణికుల కోసం నిరంతరం శ్రమించే కార్మికుల సేవలు ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకోవాలని అన్నారు. 50,000 ఉద్యోగాలు, 8,000 మంది ఒప్పంద ఉద్యోగాలతో అతిపెద్ద వ్యవస్థగా నిలిచిందని అన్నారు. పేదలకు ఆర్టీసీ అందించే సేవలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని, రైతులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు ఆర్టీసీ సేవలు చిరస్మరణీయమని అన్నారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ రవాణా వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఛాలెంజ్గా మార్చిన నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ కూడా అదే స్థాయిలో అడుగులు వేయాలని అన్నారు. ఇప్పటికే కార్గోను ప్రారంభించడం ద్వారా ఆదాయం పెరిగిందని, ఆర్టీసీలో ఎలక్ట్రానిక్ బస్సులు ప్రవేశపెట్టే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుందని అన్నారు. విద్యుత్ వాహనాల వినియోగం పెంచడం ద్వారా ఖర్చులు తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుందని, విలీనం పేరుతో గత పాలకులు ఆర్టీసీని అవస్థల పాలు చేస్తారని విమర్శించారు. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ప్రభుత్వానికి భారం అయినప్పటికీ అమలు చేసి చూపిస్తామని అన్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల కోసం డిస్పెన్సరీ ఏర్పాటు చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉందని, ఉద్యోగులకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు కల్పించాలని కోరారు. మరి ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా ఆర్టీసీ ప్రయాణం చేయని వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో కూడా ఉండడని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక సమయంలో ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఇంకో అనుమానం లేదు. అలాగే కార్మిక సోదరులు అర్ధరాత్రి లేదు, అపరాత్రి లేదు, వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేస్తూ మరి సంస్థకి అండగా ఉంటూ ప్రజలకు సేవ చేస్తూ మరి నడుపుతున్నటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. కార్మిక సోదరులందరూ కూడా మరొకసారి ఇంట్లో కష్టాలున్నా, ఇబ్బందులున్నా లెక్క చేయకుండా కస్టమర్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసమే, ప్రయాణికుల సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మిక సోదరులందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తాం. మరి ఈరోజు ఆర్టీసీ గురించి మనందరూ కూడా తెలుసు. మరి ఇవాళ కష్టాల్లో, ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వం మరి దాదాపు 50,000 మంది కార్మికులు ఉన్నారు. ఈ 50,000 మంది కార్మికులే కాకుండా అవుట్ సోర్సింగ్లో ఒక 8,000 నుంచి 10,000 మంది అవుట్ సోర్సింగ్లో ఉన్నారు. మరొక 2,000 బస్సులు హైర్ బస్సులు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఇంతమందికి ఉపాధి కల్పించడమే కాకుండా ఇవాళ మన ప్రగతిని, రాష్ట్ర ఎస్పీ గారు చెప్పినట్లుగా ఆర్టీసీ చక్రాలే ప్రగతి రథ చక్రాలు అని చెప్పి మనం కూడా చెప్పుకుంటా ఉన్నాం. ఇవాళ ఎవరన్నా ఒక రైతు కూరగాయలు పండించుకుని తీసుకురావాలన్నా ఆర్టీసీ బస్సులో పొద్దున కూడా తీసుకొస్తారు. అలాగే ఏదైనా కష్టం వచ్చినా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఆర్టీసీలోనే, బస్సుల్లోనే దూర ప్రాంతాల నుంచి పేదలు వచ్చేది. కానీ ఇవాళ ఉన్నటువంటి పోటీతత్వంలో ప్రైవేట్ బస్సులు ఎక్కువైపోయినాయి, సర్వాంగ హంగులతో వస్తూ ఉన్నాయి.
ఏసీలు పెడుతున్నారు, 3 టైర్ అంటున్నారు, కొత్త బస్సులు వస్తున్నాయి, వాళ్ళు అంటున్నారు, ఇంకోటి కూడా. అలాగే ఒక పక్కన ఆటోలు పెరిగిపోయినాయి. ఇవాళ ఆటోలో ప్రయాణం ప్రమాదం అని తెలిసినా ఒకళ్ళ ఆటో ముందు వస్తే నేను కూడా ఆటో ఎక్కుతాను. అట్లా అయిపోయింది వాళ్ళ పరిస్థితి. ఎందుకంటే టైము ఏదో ముందు ఎక్కాలి, వెళ్ళిపోవాలి, ఆడ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేస్తాడో తెలియదు. మరి అయినా కూడా మరి ఆర్టీసీని మరి ఆటోల్ని ఎక్కువగా ప్రజలు వస్తున్నారు. దానివల్ల ఆర్టీసీ మనుగడకే కొద్దిగా ఇబ్బంది వచ్చే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఇవాళ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు వస్తున్నాయి. మొన్ననే ఇక్కడ అశోక లైలాండ్కి మరి వారు కూడా రావడం జరిగింది, జోరకతనంలో మేము అందరం కూడా వెళ్ళాం, లోకేష్ గారు వచ్చారు. ఆర్టీసీ బస్సులని భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల కింద మారిస్తే కరెంటుతో కూడా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పదే చెప్తూ ఉన్నారు, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఇవాళ సూర్య గారు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సోలార్ నుంచి వస్తుంది, అలాగే విండ్ నుంచి వస్తుంది, ఇలా రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అవి కానీ ఎందుకంటే లాస్ట్ 5 సంవత్సరాల్లో మనం చాలా నష్టపోయాం. ఆర్టీసీ కూడా నష్టపోయింది. విలీనం పేరుతో ఆర్టీసీ ఇవాళ ఎన్ని కష్టాల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉండడానికి కారణం ఆనాడు ఆ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి విలీన నిర్ణయం అని చెప్పి ఒకసారి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఇవాళ మళ్ళీ దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో నిలబెట్టాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన. ఇవాళ మళ్ళీ మనం ఇచ్చినటువంటి హామీ కూడా నిలబెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అనేది కూడా ఉంది. అది కూడా ప్రభుత్వం మీద భారం పడుతుంది. ప్రభుత్వం మీద భారం పడినా ముఖ్యమంత్రి గారు కార్మిక సోదరుల సంక్షేమం చూడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఆర్టీసీకి అవసరమైతే ఇంకా అదనపు నిధులు ఇచ్చినైనా ముందుకు నడిపిస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఆర్టీసీ సోదరులు. ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయంలో రాజకీయ దుర్గంధం ఎక్కువైందని 3 నెలలుగా ఆలయానికి రెగ్యులర్ ఈవో నియామకం లేదని వెంటనే రెగ్యులర్ ఈవోను నియామకం చేయాలని వైసీపీ నాయకులు పోతిన వెంకట మహేష్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. నేర చరిత్ర కలిగిన వారిని పాలకమండలిలో తీసుకోకూడదని, ఆలయంలో కాంట్రాక్టులని హిందువులకే కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. వైసీపీ నాయకులు పోతిన వెంకట మహేష్ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో 2వ అతిపెద్ద ఆలయంగా ఉన్న ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గగుడి ఆలయంలో రాజకీయ దుర్గంధం పెరిగిపోయిందని, 3 నెలలుగా ఆలయానికి పర్మనెంట్ ఈవో నియామకం లేదని, ఇన్ఛార్జ్ ఈవోగా ఉన్న రామచంద్రమోహన్ ఒకేసారి 3 విధులు నిర్వహించవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని, దీనివల్ల ఆలయంలో జరిగే కార్యక్రమాలపై, అభివృద్ధి అక్రమాలపై దృష్టి సారించలేకపోతున్నారని అన్నారు. తక్షణమే ఐఏఎస్ స్థాయి అధికారిని ఈవోగా నియమించాలని అన్నారు. అన్ని మతాలకు చెందిన వారు కాంట్రాక్టులు చేస్తున్నారని, ఆలయంలో కాంట్రాక్టులు హిందువులకే ఇవ్వాలని అన్నారు. పాలక మండలిలో నేర చరిత్ర ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకూడదని అన్నారు. సనాతన ధర్మం గురించి పదే మాట్లాడే పవన్ కళ్యాణ్ కాసేనాయన సత్రం కూల్చివేతపై నోరు విప్పాలని అన్నారు. రాష్ట్రంలో 2వ అతిపెద్ద దేవాలయమైనటువంటి అమ్మవారి ఆలయానికి గత 3 నెలల నుంచి రెగ్యులర్ ఈవో గారిని నియమించడంలో కూటమి ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది. డిసెంబర్ చివరిలో ఈవోగా ఉన్నటువంటి రామారావు గారు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడుండేటువంటి ఈవో రామచంద్ర మోహన్ గారు 3 పదవి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన అడిషనల్ కమిషనర్గా అమ్మవారి ఆలయ ఈవోగా ఆయన 3 పదవి బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఏ పదవి బాధ్యత మీద కూడా పూర్తి సమయం కేటాయించలేనటువంటి పరిస్థితి గురించి అందరికీ స్పష్టంగా తెలుసు. కమిషనర్గా వారి బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలి, రాష్ట్రంలో అన్ని దేవాలయాల పనులు బాధ్యతలు చూసుకోవాలి, మరి అడిషనల్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు చూసుకోవాలి, అమ్మవారి ఆలయ ఈవోగా బాధ్యతలు చేయాలి. మరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఎక్కడైనా సరే ఆయన వారం రోజుల పాటు అక్కడే ఉండి పదవి బాధ్యతలు నిర్వర్తించే అవకాశం ఉందా? మేము కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మీరు అమ్మవారి ఆలయానికి తక్షణమే రెగ్యులర్ ఈవోని నియామకం చేయాలి. గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అనుసరించిన విధానాన్ని మరలా దుర్గగుడికి ఈవోగా ఒక ఐఏఎస్ స్థాయి అధికారిని నియమించాలి, రెగ్యులర్ ఈవోని నియమించాలి. అదేవిధంగా వారు కూడా ఐఏఎస్ స్థాయి అధికారి అయ్యి ఉండాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మేమైతే కూటమి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి 3 నెలల నుంచి ఎందుకు ఒక రెగ్యులర్ ఈవోని నియమించలేకపోతున్నారు సమాధానం చెప్పండి. ఇంకా 2వ అంశం, మరి రాబోయే నెల రోజుల్లో పాలక మండళ్ళు కూడా నియామకం చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. దేవాలయాల పాలక మండళ్ల నియామకంలో నేర చరిత్ర ఉన్నటువంటి
వ్యక్తులను కానీ వారి కుటుంబాలకు కానీ అవకాశం కల్పించకూడదు. రౌడీ షీటర్లో, మాజీ రౌడీ షీటర్లో, భూ కబ్జాదారులో ఇట్లాంటి వ్యక్తులకి పాలక మండలిలో అవకాశం కల్పించకూడదు. అదేవిధంగా అమ్మవారి ఆలయంలో కాంట్రాక్ట్లు అన్నీ కూడా హిందువులకే ఇవ్వాలి. చాలా కాంట్రాక్ట్లు అన్యమతస్థులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆలయ ప్రతిష్ట దెబ్బతినేటువంటి అవకాశం ఉంది. హిందూ ధర్మం, సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడేటువంటి చాలామంది, నేను ఎవరో ఒక్క వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడతాను, చాలామంది ఈరోజు చూస్తున్నాం, ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు, దీక్షలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక దగ్గరే కాదు కదా, వాళ్ళు కూడా స్వామీజీలు కూడా చేయాల్సింది. అమ్మవారి ఆలయంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక అంశాల మీద కూడా మీరు దృష్టి సారించాలి కదా. అమ్మవారి ఆలయంలో చాలా కాంట్రాక్ట్లు అన్యమతస్థులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా వారిని కాంట్రాక్టుల నుంచి తొలగించి హిందువులకే ఇవ్వాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేనైతే కోరుతా ఉన్నాను. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ చొరవతో ఓ నిరుపేదకు గుండెమరింది. గుంటూరులో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన మహిళ నుంచి సేకరించిన హృదయాన్ని తిరుపతికి తరలించడానికి ఆయన తన సొంత ఖర్చుతో ప్రత్యేక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేసి సకాలంలో హాస్పిటల్కి చేరేలా చూశారు. లోకేష్ చొరవను వైద్యులు, నేతలు అభినందిస్తున్నారు. గుంటూరుకు చెందిన గృహిణి చెరుకూరి సుష్మా తీవ్ర తలనొప్పితో బాధపడుతూ ఈ నెల 23న నగరంలోని ఆస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్లో చేరారు. చికిత్స పొందుతూ బుధవారం బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యారు. వైద్యులు జీవన్ దాస్ ట్రస్ట్ కు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు సుష్మా కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి అవయవ దానానికి ఒప్పించారు. సుష్మా నుంచి సేకరించిన గుండె, కిడ్నీ, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులను గుంటూరు, విజయవాడ, తిరుపతి, చెన్నైలోని ఆయా హాస్పిటల్కు జీవన్ దాన్ ట్రస్ట్ కేటాయించింది. అవయవాలను తిరుపతి, చెన్నై హాస్పిటల్కు ఆకాశ మార్గంలో చేర్చాలని వైద్యులు నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు గుంటూరు నుంచి గన్నవరం విమానాశ్రయం వరకు రోడ్డు మార్గంలో ప్రభుత్వ గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేసింది. గురువారం రాత్రి 7:50 గుండెను ప్రత్యేక అంబులెన్స్ లో పోలీస్ ఎస్కార్ట్ సహాయంతో తరలించారు. గన్నవరం నుంచి మంత్రి లోకేష్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విమానంలో తిరుపతిలోని రేణుగుంట విమానాశ్రయానికి తరలించారు. ఊపిరితిత్తులను చెన్నై హాస్పిటల్కు తరలించడానికి మరొక ప్రత్యేక అంబులెన్స్ ను గన్నవరం విమానాశ్రయం వరకు గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేశారు. ఒక కిడ్నీ కాలేయాన్ని ఆస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్కి ఇవ్వగా మరొక కిడ్నీ విజయవాడలోని మరొక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వైద్యులు తీసుకెళ్లారు. They are not allowing. Keep put. This sound. Don't put. Right, వెనకాల పోతారు. కొద్దిగా వెనకాల పోతారు. ఇదేని డాక్టర్. తినొద్దు. Yeah, big call. Thank you. Yeah, no problem. चलो let's go. तू आगे बैठ. दूर इतने देर गए సార్ ముందర కూర్చుంటారు. అవుట్సైడ్ షూట్ వడేరా వెయిట్ అయితే కమ్ ఆన్ లెట్స్ గో. బండి పోయేది. గన్నవరం టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో మాజీ ఎమ్మెల్యే వైసీపీ నేత వల్లభనేని వంశీ రిమాండ్ ను సిఐడి కోర్టు పొడిగించింది. ఏప్రిల్ 9వ తేదీ వరకు వంశీ రిమాండ్ లో ఉండనున్నారు. టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో వంశీ A71 గా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా సత్యవర్ధన్ కిడ్నాప్ కేసులో రిమాండ్ ఖైదీగా విజయవాడ జిల్లా జైల్లో ఉన్నారు. టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో నేటితో రిమాండ్ ముగియడంతో వంశీని జిల్లా జైలు నుంచి కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అబద్ధాలు చెప్పడంలో అందరికన్నా పెద్దవారని, నిజాలు చెప్పడంలో అందరికన్నా చిన్నవాడంటూ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు విమర్శించారు. చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండోసారి పోలవరం వెళ్లారని, చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి రాగానే పోలవరం ప్రాజెక్టులు పరుగులు తీస్తుందని ఆయన అనుకూల పత్రికలు రాసిన విషయాన్ని
అంబటి గుర్తు చేశారు. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పోలవరాన్ని 2018కి పూర్తి చేస్తామని అప్పటి మంత్రులు చెప్పారని గుర్తు చేశారు. 2019లో మళ్లీ మేము అధికారంలోకి వచ్చినట్లయితే 2020-21లో పోలవరాన్ని పూర్తి చేసేవాళ్ళమని ఆయన చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఒకానొక సందర్భంలో 2018కి పూర్తి చేసి 2019 ఎన్నికలకు వెళ్తాం, పూర్తి చేయండి అసలు ఎన్నికలకే వెళ్ళాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపర భగీరథుడు అని ప్రజల చేత అనిపించుకుని వెళతాం అని గొప్పలు చెప్పారు అప్పుడున్నటువంటి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి గారు. సరే, మళ్ళా ఇప్పుడు ఆయనకు అవకాశం వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి. సరే, ఆయన ఏదో 2007కి పూర్తి చేసేస్తాం అనే మాట మాట్లాడారు. సరే, ఆయన మేము ఇప్పుడు పూర్తి చేస్తాం, అది చేస్తాం, ఇది చేస్తాం అని ఆయన గొప్పలు చెప్పుకుంటే అది వేరే అంశం. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద బురదలేటటువంటి కార్యక్రమాలు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా చేస్తున్నారు. దానిలో కూడా ఈ పోలవరాన్ని ఉపయోగించుకొని అనేక సందర్భాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ఏమంటారంటే 2019 తర్వాత ప్రజలు మమ్మల్ని దించేశారు, కానీ మమ్మల్ని మళ్ళా తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినట్టయితే 2020కే మేము పోలవరాన్ని పూర్తి చేసేవాళ్ళం అని అంటున్నాడు. ఇందాకే పోలవరంలో మాట్లాడుతూ 2018కి పూర్తి చేస్తానని చెప్పాడు. 2019లో మళ్ళీ తిరిగి ఆయన అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినట్టయితే 2020-21 కల్లా పూర్తి చేసేవాడట. ఇప్పుడంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాల పరిపాలనలో విధ్వంసం చేసేశారట, పోలవరాన్ని సర్వనాశనం చేసేశారట. అప్పుడప్పుడు అంటున్నాడు కదా, రాష్ట్రంలో కూడా 14 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసి రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు అని. చివరికి లెక్కలు చూస్తేనేమో 6,000 కోట్లు. పచ్చి అబద్ధాలు, పచ్చి అసత్యాలు చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురదలాలనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. అదే పద్ధతిని ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరంలో కూడా అదే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు 4వసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఒకసారి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళాడు. పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మిస్టరీ కేసులను ఛేదించడంలో సీసీ కెమెరాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత అన్నారు. నగరాల్లోనే కాదు గ్రామాల్లోనూ సైతం నేరాల కట్టడికి సీసీ కెమెరాలు వినియోగించాలని అన్నారు. రాష్ట్రానికి జగ్గయ్యపేట ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని అన్నారు. పోక్సో కేసులో నిందితులపై రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేస్తామని, 2 కన్నా ఎక్కువ పోక్సో కేసులున్న వారిపై పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగిస్తామని నేరగాళ్లకు ఆమె హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గంలో 509 సీసీ కెమెరాల పైలట్ ప్రాజెక్టును హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రారంభించారు. నేరాలను నియంత్రించేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు సురక్ష పేరుతో మహా యజ్ఞాన్ని చేపట్టారు. నగర పరిధిలో 1200 సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సైతం సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా కార్యక్రమంలో పాల్గొని సీసీ కెమెరాల వీడియోను లాంచ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా అనిత మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని తొలిసారిగా నగర సిపి రాజశేఖర్ బాబు చొరవ చూపించడంతో ఇది సాకారమైందని స్పష్టం చేశారు. దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని తన నియోజకవర్గంలో 600 సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశానని అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆశయాలకు తగ్గట్టుగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా సిపి రాజశేఖర్ బాబు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి పోలీసింగ్ను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారని కొనియాడారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలు పెట్టాలని సూచించారు. నేరాలు అదుపు చేయటమే కూటమి ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యమని అన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,00,000 కెమెరాలను నిర్మిస్తామని, గత పాలకులు పోలీసు వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేశారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పోక్సో కేసులో నిందితులపై రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేస్తామని తెలిపారు. 2 కన్నా ఎక్కువ పోక్సో కేసులున్న వారిపై పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగిస్తామని నేరగాళ్లకు హెచ్చరిక జారీ చేశారు. సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకు సహకరించిన దాతలను అభినందించారు. 2.5 కోట్ల రూపాయల విలువైన సెల్ ఫోన్ చోరీ కేసులో ఈ సీసీ కెమెరాలు ఇచ్చిన ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను పట్టించిందని అన్నారు. ఓ కెమెరా 100 మంది పోలీసులతో సమానమని తెలిపారు. నిఘా నేత్రాలు నేరాలు చిక్కుముడిని విప్పుతాయని తెలిపారు. సిపి రాజశేఖర్ బాబు గారు ప్రత్యేకంగా స్టేట్ లెవెల్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కళ ఉందో పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ తో ఈరోజు అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలి, ఒక బాధ్యత ఉంటుందని చెప్పారు. దానిలో భాగంగానే ఈ రోజు ఎట్లా చెప్పాలంటే P4 విధానం ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు గౌరవ సిపి గారు కూడా ఇనిషియేషన్ తీసుకొని మొట్టమొదటిసారిగా జగ్గయ్యపేట కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ తో సుమారుగా 509 సీసీ కెమెరాలు చిన్న విషయం కాదు. దీని ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. దీని స్ఫూర్తితో రాష్ట్రంలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లోని ఎమ్మెల్యేలు కానీ అదేవిధంగా మంత్రులు కానీ ఇనిషియేషన్ తీసుకుని అక్కడున్న ప్రజలతో మమేకమై ప్రజల భాగస్వామ్యంతో సీసీ కెమెరాలు కనుక పెట్టించుకోగలిగితే కంపల్సరిగా నిఘా వ్యవస్థ అనేది పెరుగుతుంది. మా సిపి గారు చెప్పినట్టుగా ఒక కెమెరా 100 కళ్ళతో సమానం. అటువంటిది ఈ రోజు మన నిఘా వ్యవస్థ పెంచుకుంటే క్రైమ్ కూడా తగ్గుతుంది, మనం కూడా ప్రశాంతంగా ఉండే పరిస్థితులు ఉంటాయి. అదేవిధంగా డ్రోన్ సిస్టమ్ కూడా ఈ రోజు తీసుకొచ్చారు.
ఏ టూల్స్ తో కూడా ఈ రోజు క్రిమినల్స్ పట్టుకోవడం కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం కానీ చేయడానికి ఈ రోజు టెక్నాలజీని మాక్సిమం ఉపయోగించుకొని ఈ రోజు వ్యవస్థ పనిచేసే పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తా ఉంది. ఫోక్సో యాక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి బుక్ లాంచ్ చేశారు మ్యామ్. అంటే దానికి సంబంధించి ఆ బుక్ లో ఏముండబోతుంది ఏంటి? యాక్చువల్గా ఫోక్సో యాక్ట్ కి సంబంధించి ఆ బుక్ రిలీజ్ చేసిన సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో సుమారుగా ఒక 10 మంది టీమ్ దాని మీద గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు వర్క్ చేశారు. నేను 1 or 2 pages తిరిగేసాను. 1 or 2 pages లోనే మాక్సిమం మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అంటే ఫోక్సో యాక్ట్ విక్టిమ్స్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు, ఎవరు చదువుకుంటున్నారా లేదా, లేకపోతే అంటే మనం ఎక్కడ దృష్టి పెట్టాలన్న విషయం ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఫోక్సోలో. ఇప్పుడు ఫోక్సో యాక్ట్ అనేసరికి మనం ఏమనుకుంటామంటే విద్యార్థులకి అవగాహన కల్పించాలి, విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలి అనుకుంటాం. అది కాదు, తల్లిదండ్రులకు కూడా అవగాహన కావాలి అన్న విషయాన్ని మనం క్లియర్ గా మనం ఇక్కడ చేసుకోగలగాలి. ఇందులో భాగంగానే ఈ బుక్ లో కూడా ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నానండి, దయచేసి ఫోక్సో యాక్ట్ అంత ఈజీగా తీసుకోవద్దు. ఫోక్సో యాక్ట్ లో ఒక్కసారి కనుక కేసు బుక్ అయితే వాళ్ళ మీద రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ పోక్సో యాక్ట్ లో కనుక రెండోది కనుక ఇంకో పోక్సో యాక్ట్ అయితే దాని పీడీ యాక్ట్ కింద కూడా టర్న్ అప్ అవుతుంది. విద్యార్థులు వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో కూడా పోతుంది. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనతో ఏపీ అతి త్వరలోనే దేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా మారుతుందని ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి అన్నారు. 2019 ఎన్నికల్లో కూడా టీడీపీ గెలిచి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయి ఉంటే దేశంలోనే ఏపీ నెంబర్ 1 గా మారేదని అన్నారు. ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదని, ప్రస్తుతం ఆయన ఆ పనిలోనే ఉన్నారని ఆమె చెప్పారు. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గ పర్యటనలో భాగంగా 2వ రోజు భువనేశ్వరి కుప్పం మండలంలో పర్యటించారు. అలిఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన 6 రోజుల మహిళా శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు. మరోవైపు కుప్పంలో ఇండియన్ బ్యాంక్ మైక్రోసెట్ బ్రాంచ్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో భువనేశ్వరి మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఉన్న నమ్మకంతోనే పారిశ్రామికవేత్తలు భారీ పెట్టుబడులతో ఏపీకి తరలి వస్తున్నారని తెలిపారు. మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనే ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యమని తెలిపారు. మహిళలు తలుచుకుంటే సాధించలేనిది ఏమీ లేదని, వారికి అవకాశాలు ఇస్తే అద్భుతాలు సృష్టిస్తారని ఆమె అన్నారు. ఇండియన్ బ్యాంక్ మైక్రోసెట్ శాఖలను ప్రారంభించిన భువనేశ్వరి ఆ బ్యాంకు ద్వారా మొత్తం 630 కోట్ల రుణాలను మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు అందించారు. ఎదుర్కోకుండా ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు ఆలోచించి మహిళ వాళ్ళు ఏమి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకూడదని అంత ఆలోచనతో ఈ బ్యాంక్ ముందుకి తీసుకెళ్తున్నారు. అదే కాకుండా ఇది కుప్పంలో మొదటి పొదుపు సంఘాల మహిళలకి కోసం ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ కోసం ఈ బ్యాంకు ప్రారంభించారు. నేను ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. ఇప్పుడు మహిళ అంటే తను ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తి. తను అనుకుంది తను సాధించే వరకు తను నిద్రపోదు, వదలదు. ఎందుక ఇది ప్రత్యేకంగా నేను చెప్తున్నానంటే నాకు గర్వంగా ఉంది. ఈ లేడీస్ మహిళా బ్యాంకు పొదుపు సంఘమైన మన మహిళల కోసం ఈ బ్యాంకు ప్రారంభించడానికి ఒక మహిళగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జ్యోతి గారు ఒక్కరే కాదు, మనలో కూడా ఆ ప్రతి ఒక్క మహిళలో కూడా ఆ శక్తి అనేది ఉంటుంది. అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి. వాళ్ళు సంపాదించుకుని వాళ్ళు గర్వంగా ఒక 10 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకునే హక్కు వాళ్ళకు ఉండాలి. గర్వంగా వాళ్ళు బ్రతకాలని చాలా పొదుపు సంఘాలు ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్లారు. మీ అందరికీ తెలుసు ఆ డ్వాక్రా మహిళా గ్రూప్ పొదుపు సంఘం. ఆ డ్వాక్రా మహిళా గ్రూప్ ఎట్లా ప్రారంభించారో అదొక్క ఉద్యమంగా అది ముందుకెళ్ళింది. అది యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అప్పుడు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఇప్పుడు ఆ డ్వాక్రా మహిళా గ్రూప్ ద్వారా వాళ్ళు 30,000 కోట్లు వాళ్ళు లబ్ధి పొందారు. దాని ద్వారా దాని మీద కూడా వాళ్ళు అప్పు చేసి వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు. మీరు తీసుకునే ప్రతి రూపాయి మహిళలు ఆలోచించాలి, అది ఎట్లా మనం తిరిగి ఇవ్వాలి. ఆ డబ్బు ఏదో కుటుంబం కోసం మీరు తీసుకుంటున్నారు, ఒక పని చేయటానికి. ఆ పని అట్లానే మీరు ముందుకి తీసుకెళ్ళాలి. మీరు ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని ఈ పొదుపు సంఘాల ద్వారా మీరందరూ ముందుకొచ్చి మీరు అకౌంట్ అనేది మీ పేరు మీద ఓపెన్ చేసుకుని మీరు బ్యాంకులో వేసుకోవాలనేది మీకు ఉండాలి. అది మీరు వేసిన రోజు మీకు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది.
ఎస్, నేను నా కోసం నేను ఒక 10 రూపాయలు సంపాదించగలను. దాన్ని నేను ఎవరు అక్కర్లేదు, ఎవరు పర్మిషన్ అక్కర్లేదు. ఒక 10 రూపాయలు నేను నా కోసం ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు. అది మీకు స్వాతంత్రం ఇస్తుంది. అది నేను గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ఐఐటి మద్రాసులోని ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ సమ్మిట్ 2025లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. ఇకపై భవిష్యత్ అంతా భారతీయులదే అని వ్యాఖ్య. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. ఉపాధి హామీ కార్యక్రమాల అమలుపై పురోగతి నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం. మచిలీపట్నం ఆర్టీసీ డిపోలో జిల్లా డిస్పెన్సరీ నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి రవీంద్ర. మచిలీపట్నం నుండి పలు సర్వీసులను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన మంత్రి. ఇవి ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమైన వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరికీ సెలవు, నమస్కారం.